Okay, next problem. Method of variation of parameters. Solve y double dash minus 6y dash plus 9y is equal to e power 3x by x square using method of variation of parameters. Using method of variation of parameters. So, solve solution. Given that the differential equation is y double dash into d square minus 6 into d plus 9y is equal to e power 3x by x square. This is called equation 1. This is of the form f of d into y is equal to capital X. This is of the form f of d into y is equal to capital X, where f of d is equal to d square minus 6d plus 9, capital X of x is equal to e power 3x by x square. D square minus 6d plus 9 and capital X is equal to e power 3x by x square. The general solution of equation 1. The general solution of equation 1 is y is equal to complementary function plus particular integral. This is called equation 2. This is called equation 2. Next, to find complementary function. Complementary function calculate chestam first. Complementary function calculate cheste to find the auxiliary equation is f of m is equal to 0. What is f of d actually? This is f of d, d square minus 6d plus 9 అనేది f of d. And f of m is equal to ఏమవుతుంది? m square minus 6m plus 9 is equal to 0. And it can be written as m minus 3 whole square is equal to 0. And therefore, m is equal to 3, 3 real and repeated roots. Real roots but repeated. Repeated roots की complementary function ఎలా రాస్తాం మనం? c1 plus c2x into e power m1x అని రాస్తాం. అంటే complementary function is equal to c1 plus c2x into e power m1 into 3x e power 3x. And it can be written as ఏమని రాస్తాం అప్పుడు c1 into e power 3x plus c2x into e power 3x. This means this is called equation 3. To find particular integral. Next you have to find particular integral. To find particular integral. Particular integral calculate చేయడం కోసం మెథడ్ ఆఫ్ వేరియేషన్ ఆఫ్ పారామీటర్స్లో ఫస్ట్ మనం y1 y2ని చూస్ చేసుకుంటామండి. అది ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటామండి? ఈ y1 y2ని కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ నుంచే తీసుకుంటాం. మనకి ఎక్కడి నుంచో రాదు అది. లెట్ ఏం తీసుకుంటాం? లెట్ y1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ పార్ట్ని y1 అని e power 3x అండ్ y2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు x e power 3x. y1 డాష్ వస్తుంది. y1 డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు e power 3x డిఫరెన్షియేషన్. ఈ ఎక్స్పోనెన్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ ఎక్స్పోనెన్షియల్లే అండ్ e power 3xే. మళ్ళీ e power 3x చేస్తే 3 వస్తుంది. అంటే 3 ఇంటూ e power 3x అండ్ y2 డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు y2 డాష్. ఇక్కడ యూవీ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి. x యాస్టీజ్ గురించి e power 3xని చేస్తే 3 ఇంటూ e power 3x. x యాస్టీజ్ గురించి e power 3xని చేస్తే 3 ఇంటూ e power 3x ప్లస్ e power 3x యాస్టీజ్ గురించి xని చేస్తే 1 అంటే e power 3x. ఓకే, ఈ y1 y2 y1 డాష్ y2 డాష్. దీస్ ఆర్ y1 y2 y1 డాష్ y2 డాష్. సో పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్కి ఫస్ట్ మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే w Wronskian constant w is equal to determinant of y1 y2 y1 dash y2 dash. And w is equal to what is y1? E power 3x. What is y2? X e power 3x. What is y1 dash? 3 into e power 3x. y2 dash 3x into e power 3x plus e power 3x.
డిటర్మినెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఇది ఇంటూ ఇది మైనస్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ అంతే. ఈ పవర్ 3x ఇంటూ 3x ఈ పవర్ 3x ప్లస్ ఈ పవర్ 3x మైనస్ x ఇంటూ ఈ పవర్ 3x ఇంటూ 3 ఇంటూ ఈ పవర్ 3x. ఇట్స్ ఫైనల్లీ దీన్ని మల్టిపుల్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఇది నెగిటివ్ టర్మ్ అండి. ఇది ఏంటి 3x ఈ పవర్ 3x అంటే ఈ పవర్ 3x, 3x ఈ పవర్ 3x అంటే ఈ పవర్ 3x పాజిటివ్ టర్మ్. రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఫైనల్గా మనకి ఏం మిగులుతుందంటే ఈ పవర్ 3x ఇంటూ ఈ పవర్ 3x అంటే దిస్ ఈజ్ ఈ పవర్ 6x w. గ్రాన్స్కైన్ కాన్స్టెంట్ ఎంత వచ్చిందండి? ఈ పవర్ 6x వచ్చింది. ఇప్పుడు మన పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ ఫార్ములా పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ y1 ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ y2 ఇంటూ క్యాపిటల్ X బై w ప్లస్ y2 ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ y1 ఇంటూ క్యాపిటల్ X బై w dx. ఓకేనా? ఇది పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్కి ఫార్ములా. ఈ ఫార్ములా రాసినట్లయితే యూజ్ చేసినట్లయితే మైనస్ y1 ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ వాట్ ఈజ్ y2? y2 మీన్స్ x ఈ పవర్ 3x, x ఈ పవర్ 3x. వాట్ ఈజ్ క్యాపిటల్ X? క్యాపిటల్ X అంటే అంత డివైడెడ్ బై w. వాట్ ఈజ్ w? ఈ పవర్ 6x, ఈ పవర్ 6x. వాట్ ఈజ్ క్యాపిటల్ X? ఈ పవర్ 3x బై x స్క్వేర్ dx ప్లస్ y2 అంటే ఎంతండి? x ఈ పవర్ 3x, x ఈ పవర్ 3x ఇంటిగ్రల్ y1. వాట్ ఈజ్ y1? ఈ పవర్ 3x డివైడెడ్ బై w అంటే ఈ పవర్ 6x ఇంటూ క్యాపిటల్ X ఈ పవర్ 3x బై x స్క్వేర్, ఈ పవర్ 3x బై x స్క్వేర్ dx. సింపుల్, ఒకసారి చాలా సింపుల్ అండి ఇది. ఈ పవర్ 3x ఈ పవర్ 3x అంటే ఈ పవర్ 6x, ఈ పవర్ 6x క్యాన్సిల్. ఈ పవర్ 3x ఈ పవర్ 3x అంటే ఈ పవర్ 3x ఈ పవర్ 6x, ఈ పవర్ 6x క్యాన్సిల్. ఇంకా ఫైనల్గా మిగిలిది ఏంటంటే మైనస్ y1 అంటే ఏంటో రాయాలి ఇక్కడ. వాట్ ఈజ్ y1? ఈ పవర్ 3x y1, ఈ పవర్ 3x ఇంటిగ్రల్ ఒక x క్యాన్సిల్ అయ్యి 1/x dx ప్లస్ x ఇంటూ ఈ పవర్ 3x 1/x స్క్వేర్ అంటే x పవర్ మైనస్ 2 dx, 1/x స్క్వేర్ అంటే x పవర్ మైనస్ 2 dx. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఈ పవర్ 3x ఇంటూ 1/x ఇంటిగ్రేషన్ log x అండి ప్లస్ ఈ పవర్ 3x ఇంటూ x పవర్ మైనస్ 2కి ఇంటిగ్రేషన్. యాక్చువల్ x పవర్ nకి ఇంటిగ్రేషను x పవర్ n ప్లస్ 1/n ప్లస్ 1, x పవర్ n dx ఇంటిగ్రేషను x పవర్ n ప్లస్ 1/x ప్లస్ 1 అంటే x పవర్ మైనస్ 2కి ఏమవుతుంది అప్పుడు? x పవర్ మైనస్ 2 dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు x పవర్ మైనస్ 2 ప్లస్ 1/-2 ప్లస్ 1 అంటే x పవర్ మైనస్ 1/-1 అంటే మైనస్ 1/x వస్తుంది. ఏమొస్తుందండి ఇంటిగ్రేషను? మైనస్ 1/x. అప్పుడు ఈ x క్యాన్సిల్. టోటల్గా మైనస్ ఈ పవర్ 3x అని కామన్ తీయచ్చు. మైనస్ ఈ పవర్ 3x అని కామన్ తీస్తే ఇక్కడ log x వస్తుంది, అక్కడ ప్లస్ 1 మిగులుతుంది. దిస్ ఈజ్ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్. దిస్ కాల్డ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4. This is called equation number 4. From equation 2, 3 and 4, from equations 2, 3 and 4, y is equal to complementary function plus particular integral. అంటే y is equal to c1 plus c2x into e power 3x ప్లస్ మైనస్ ఈ పవర్ 3x ఇంటూ log x plus 1, which is the solution of the given differential equation. Which is the solution of the given differential equation. This is very most important problem. Okay, next problem. Given that the differential equation is d square minus 2d plus 1 into y is equal to e power x log x. This is of the form f of d into y is equal to x, where f of d is equal to d square minus 2d plus 1, x of x is equal to e power x log x.
The general solution of equation 1 is y is equal to complementary function plus particular integral. The auxiliary equation is f of m is equal to 0. What is f of d square minus 2d plus 1? After f of m అవుతుంది m square minus 2m plus 1 is equal to 0. And m minus 1 whole square is equal to 0. m is equal to 1 comma 1. And the complementary function is equal to c1 plus c2x into e power x. In the reals and equal roots, repeated roots. So c1 e power x plus c2x into e power x. To find a particular integral, let y1 is equal to e power x and y2 is equal to x e power x. y1 dash is equal to e power x and y2 dash is equal to x e power. Differentiate చేయాలి దీన్ని. x ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గురించి e power x ని చేస్తే e power x వస్తుంది. e power x ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గురించి x ని చేస్తే 1 అంటే x e power x plus e power x. And we have to find Wronskian constant w and the determinant of y1 y2 y1 dash y2 dash. అంటే ఏమవుతుంది determinant of y1 అంటే e power x, y2 అంటే x e power x, y1 dash e power x, y2 dash x e power x plus e power x. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే e power x into x e power x plus e power x minus e power x into x e power x. Look here, very simple. Here x e power x, x e power x, e power x and x e power x, e power x and x e power x cancel. Finally, this is e power x and e power x, e power 2x. This is Wronskian constant. Particular integral formula, we know that particular integral pi is equal to minus y1 into integral y2x by w into dx plus y2 into integral y1x by w into dx. This is equal to minus y1 is y1 అంటే e power x, integral y2 అంటే x e power x divided by w అంటే e power 2x into capital X. What is capital X? X log e power x log x, e power x log x plus y2 అంటే x e power x integral y1 అంటే e power x divided by e power 2x, capital X అంటే e power x into log x dx. This is equal to ఏమవుతుందంటే e power x and e power x and e power 2x అవుతుంది. ఇది e power x and e power x and e power 2x క్యాన్సిల్, e power x and e power x and e power 2x క్యాన్సిల్. ఇక్కడ ఏం మిగులుతుందంటే x log x మిగులుతుందండి. e power x into integral x log x dx plus integral x e power x into integral only log x dx. ఇప్పుడు నేను ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. ఇక్కడ x log x dxని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి అండ్ log x dx అని కూడా మనం ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఫార్ములా ఇచ్చేస్తాను నేను. ఇంటిగ్రల్ u dv ఈజ్ ఈక్వల్ టు uv మైనస్ ఇంటిగ్రల్ v du. బెర్నౌలీ ఫార్ములా డైరెక్ట్ అప్లికబుల్ అవ్వదు, ఇక్కడ ఇది ఒకటి అప్లికబుల్ అవుతుంది. ఈ ఫార్ములా అప్లై చేస్తూ కూడా దీన్ని ఎలా అప్లై చేస్తామంటే e power x ఇంటిగ్రల్ log x డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ బై 2 u dv ఫార్ములా ఉంది ప్లస్ x e power x log x డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ x. ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములా అప్లై చేస్తే దానికి e power x యాస్టీస్ గల ఉంటుంది. u dv ఈజ్ ఈక్వల్ uv, u అంటే log x, v అంటే x స్క్వేర్ బై 2 మైనస్ ఇంటిగ్రల్ v du, ఇంటిగ్రల్ v అంటే x స్క్వేర్ బై 2 డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ log x డిఫరెన్షియేషన్ 1 by x ఇంటూ dx ప్లస్ x e power x ఇంటూ ఇది కూడా అంతే u dv, u అంటే log x, v అంటే x మైనస్ ఇంటిగ్రల్ v du, v అంటే x డిఫరెన్షియేషన్ log x అంటే 1 by x dx. Very simple. Next, particular integral is equal to e power x into simple x square by 2 log x
ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 ఇంటూ లాగ్ ఎక్స్ మైనస్ ఇక్కడ ఒక ఎక్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుందండి. 1/2 కాన్స్టెంట్ బయట ఉంటుంది. 1/2 కాన్స్టెంట్ ఒక ఎక్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇంకా ఎక్స్ డిఎక్స్ మిగులుతుంది. ఎక్స్ డిఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2. ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 దిస్ ఈజ్ క్లోజ్ ప్లస్ ఎక్స్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఎక్స్ లాగ్ ఎక్స్ మైనస్ ఇక్కడ ఎక్స్ ఎక్స్ క్యాన్సిల్ 1 మిగులుతుంది. డిఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్స్. ఓకే, పై టర్మ్లో ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 కామన్ తీస్తాను. చాలా సింపుల్. ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 కామన్ తీస్తాను. ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 కామన్ తీసి ఇంటూ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఉంది. రిమైనింగ్ టర్మ్ చూస్తే లాగ్ ఎక్స్ మైనస్ 1/2. ఈ టర్మ్లోంచి ఎక్స్ కామన్ తీస్తున్నప్పుడు ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇంక మిగిలింది లాగ్ ఎక్స్ మైనస్ 1. లాగ్ ఎక్స్ మైనస్ 1 టోటల్గా కూడా ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2ని కామన్ తీసేస్తాను. చాలా సింపుల్. మొత్తంలోంచి కూడా ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2ని కామన్ తీసేయచ్చు. అప్పుడు ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 లేదు కాబట్టి 2 చేత మల్టిపుల్ చేసి డివైడ్ చేస్తాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 ఈ పవర్ ఎక్స్ అని కామన్ తీస్తే ఇక్కడేమో లాగ్ ఎక్స్ మిగిలింది మైనస్ 1/2 మిగిలింది. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ బై 2 లేదు కాబట్టి 2 చేత మల్టిపుల్ చేసి డివైడ్ చేస్తాం. అప్పుడు ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 ఈ పవర్ ఎక్స్ కామన్ తీసాం కాబట్టి ప్లస్ 2 లాగ్ ఎక్స్ మైనస్ 2 మిగులుతుంది. ఇక్కడ మైనస్ ఉంటుందండి. ఫర్గెట్ హియర్ మైనస్ ఉంది. ఎక్కడో మిస్టేక్ వస్తుంది అనిపిస్తుంది మనకి. ఇదంతా మైనస్. అప్పుడు ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది. అప్పుడు ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది. అప్పుడు ఇక్కడ మైనస్ కామన్ తీస్తే ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది. లేదు ప్లస్ టర్మ్ని కామన్ తీస్తే అప్పుడు ఇక్కడ మైనస్ వచ్చి ఇక్కడ ప్లస్ వస్తుంది. ఓకే, ఓన్లీ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 ఈ పవర్ ఎక్స్ని కామన్ తీసాను. మైనస్ లాగ్ ఎక్స్ మైనస్ ఉండమని ప్లస్ 1/2. ఫైనల్లీ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈ పవర్ ఎక్స్ బై 2 లాగ్ ఎక్స్ మైనస్ లాగ్ ఎక్స్ అంటే లాగ్ ఎక్స్ మైనస్ 2 ప్లస్ 1/2 అంటే 1/2 మైనస్ 2 టోటల్లీ 2 LCM 1 మైనస్ 2 2 సార్ 4 మైనస్ 3/2 మైనస్ 3/2. ఫైనల్ ఇంకా 2 కామన్ తీసేయాలనుకుంటే కనుక అప్పుడు ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈ పవర్ ఎక్స్ బై 4 2 లాగ్ ఎక్స్ మైనస్ 3. దిస్ కాల్డ్ ఈక్వేషన్ 4. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఈక్వేషన్ 4. అండ్ ఇంత వాల్యుయేషన్ నాకు చేయలేనండి అనుకుంటే ఇక్కడ ఆపేయండి. ఇక్కడ ఆపేసుకోవటం నో ప్రాబ్లం. దిస్ కాల్డ్ ఈక్వేషన్ 4 అని. therefore from equation 2 and 3 4 from equations 2 3 and 4 y is equal to complementary function plus particular integral. And y is equal to what is complementary function? c1 plus c2x into e power x plus x square e power x by 2 into 2 log x minus 3. 2 log x minus 3. This is the very important problem. Okay. Okay, next problem. Solve d square y by dx square minus 2 into dy by dx plus y is equal to e power using method of variation of parameters. This is also most important problem. Given that the differential equation is d square minus 2d plus 1 into y is equal to e power x. Same procedure. ఇంత ముందు చెప్పిన ప్రాబ్లమే సేమ్ ప్రొసీజర్ అండి. ఏం తేడా ఉండదు. రైట్ లెఫ్ట్ సైడ్ సేమ్ వచ్చిందనమాట. అప్ టు హియర్ ఈ పవర్ 2x వరకు కామన్. ఏం మారదు. ఇటు వచ్చి ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ రాస్తుంది కాబట్టి ఈ పవర్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ రాస్తామంతే. సేమ్. అప్పుడు పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ y1 ఇంటిగ్రల్ y2 క్యాపిటల్ x బై w dx ప్లస్ y2 ఇంటిగ్రల్ y1 క్యాపిటల్ x బై w ఇంటూ dx. అంటే మైనస్ y1 అంటే ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇంటిగ్రల్ y2 అంటే x ఈ పవర్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై w అంటే ఈ పవర్ 2x ఇంటూ x ఆఫ్ x అంటే ఈ పవర్ x బై x dx. y2 అంటే x ఈ పవర్ x ఇంటిగ్రల్ y1 అంటే ఈ పవర్ x డివైడెడ్ బై w అంటే ఈ పవర్ 2x ఇంటూ క్యాపిటల్ x అంటే ఈ పవర్ x బై x dx. సో ఇక్కడ ఈ పవర్ x అంటే ఈ పవర్ 2x అవుతుంది, క్యాన్సిల్ అవుతుంది. x కూడా క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఈ పవర్ x అంటే ఈ పవర్ 2x క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సింప్లీ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఓవర్. మైనస్ ఈ పవర్ x ఇంటిగ్రల్ ఇక్కడ ఏం మిగిలిందంటే dx మిగిలింది ప్లస్
ఎక్స్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ ఇక్కడ ఏం మిగిలిందండి 1/x మిగిలింది. ఫినిష్. అంటే దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ 1/x ఇంటిగ్రేషన్ లాగ్ ఎక్స్. 1/x ఇంటిగ్రేషన్ లాగ్ ఎక్స్ ఏమవుతుందండి? ఎక్స్ ఈ పవర్ ఎక్స్ అని కామన్ తీయచ్చు. ఎక్స్ ఈ పవర్ ఎక్స్ అని కామన్ తీస్తే లాగ్ ఎక్స్ మైనస్ 1. ఎక్స్ ఈ పవర్ ఎక్స్ అని కామన్ తీస్తే ఏమొచ్చిందండి? లాగ్ ఎక్స్ మైనస్ 1. ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఓవర్. From equation 2, 3 and 4, from equation 2, 3 and 4, y is equal to complementary function plus particular integral. And y is equal to, what is complementary function? C1 plus C2 x into e power x plus x e power x into log x minus 1, which is the general solution of the given differential equation. Which is the general solution of the given differential equation. Next problem, this is also most important problem. Solve d square y by dx square minus y is equal to 2 by 1 plus e power x using method of variation of parameters. Given that the differential equation, it can be written as d square minus 1 into y is equal to 2 by 1 plus e power x. This is of the form f of d into y is equal to x, where f of d is equal to d square minus 1, x of x is equal to 2 by 1 plus e power x. The general solution of equation 1 is y is equal to complementary function plus particular integral. To find complementary function, the auxiliary equation is f of m is equal to 0. What is f of d? d square minus 1 and m square minus 1 is equal to 0. And m square is equal to 1. m is equal to plus or minus 1. And these are two reals and distinct roots. And m is equal to 1 ఒక root minus 1 ఒక root. Then complementary function రాస్తే c1 e power x plus c2 e power minus x అని వస్తుంది. To find particular integral, let y1 is equal to e power x and y2 is equal to e power minus x. And y1 dash is equal to e power x differentiation e power x. y2 dash is equal to e power minus x differentiation minus e power minus x. W is equal to y1 y2 y1 dash y2 dash. Determinant of y1 and e power x, y2 e power minus x. y1 dash అంటే e power x and y2 dash also minus e power minus x. Cross multiplication చేస్తే e power x into e power minus x minus e power x into e power minus x. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ పవర్ ఎక్స్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ క్యాన్సిల్ అవుతాయి అండ్ మైనస్ 1 మిగులుతుంది. ఈ పవర్ ఎక్స్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ క్యాన్సిల్ -1 అంటే -2. particular integral is equal to minus y1 into integral y2 capital X by w into dx plus y2 into integral y1 capital X by w into dx. అంటే y1 into e power x integral y2 into e power minus x divided by w అంటే -2 capital X అంటే 2 by 1 plus e power x dx. And y2 e power minus x integral capital by w అంటే -2 w అంటే -2 and capital X అంటే 2 by 1 plus e power x dx. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? 2 క్యాన్సిల్ అయ్యి మైనస్ ఫ్రంట్కి వచ్చి -2 మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది ఈ పవర్ ఎక్స్. ఇంక మిగిలింది 1 డివైడెడ్ బై ఇక ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ డినామినేటర్లోకి వస్తే ఈ పవర్ ఎక్స్ అవుతుందండి ఇంటూ 1 ప్లస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ డిఎక్స్. ఆ మైనస్ ఫ్రంట్కి వచ్చేస్తే మైనస్ అవుతుంది ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ ఇంటిగ్రల్ 2 క్యాన్సిల్ ఈ పవర్ ఎక్స్ బై 1 ప్లస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ డిఎక్స్. e power x by 1 plus e power x dx. This is equal to e power x into integral. ఇప్పుడు దీన్ని పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ చేయాలండి. అంటే e power x యాజ్ ఎ x అనుకోండి కాసేపు. x ఇంటూ 1 ప్లస్ x ఫామ్లో ఉంది. x ఇంటూ 1 ప్లస్ x అని ప్లస్ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ చేస్తే 1 బై x మైనస్ 1 బై 1 ప్లస్ x అవుతుంది. అంతే సింపుల్. సరే అయితే దీన్ని సింప్లిఫై చేయి ఒకసారి. దీనికి ఎల్సిఎం క్యాల్కులేట్ చేస్తే ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ 1 ప్లస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ అవుతుంది. అప్పుడు క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్లో 1 ప్లస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్, అప్పుడు మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ క్యాన్సిల్ 1 బై ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ 1 ప్లస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ డిఎక్స్ మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ. ఇది ప్రాబ్లం చాలా సింపుల్, ఏం లేదు. ఇది 1 ప్లస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ కాసేపు టీ అనుకోండి. పుట్ 1 ప్లస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ. ఇప్పుడు దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే 1కి 0 ఈ పవర్ ఎక్స్ డిఫరెన్షియేషన్ ఈ పవర్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిటీ. అప్పుడు ఈ ఇంటిగ్రేషన్ క్యాన్ బి రిటర్న్ యాజ్ ఈ పవర్ ఎక్స్ డిఎక్స్ అంటే డిటీ బై టీ. డిటీ బై టీకి ఇంటిగ్రేషన్ లాగ్ టీ. టీ అంటే 1 ప్లస్ ఈ పవర్ ఎక్స్. అంటే ఇప్పుడు దీనికి ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది అనమాట? లాగ్ 1 ప్లస్ ఈ పవర్ ఎక్స్. లాగ్ 1 ప్లస్ ఈ పవర్ ఎక్స్. ఫినిష్.
ఓవర్. అర్థమైంది కదండి. నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ ఇంటిగ్రల్. ఇది న్యూమినేటర్లోకి వెళ్తే ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ అవుతుంది, మైనస్ 1 ఇందులో నుంచి ఈ పవర్ ఎక్స్ని కామన్ తీస్తానండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ పవర్ ఎక్స్ని కామన్ తీస్తే ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఈ పవర్ ఎక్స్ని కామన్ తీసిన కూడా 1 అయింది. ఇక్కడ ఈ పవర్ ఎక్స్ లేదు కాబట్టి ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ అయింది ఇంటూ డిఎక్స్ మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ లాగ్ 1 ప్లస్ ఈ పవర్ ఎక్స్. ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ లాగ్ 1 ప్లస్ ఈ పవర్ ఎక్స్. నెక్స్ట్ ఇటువంటి ప్రాబ్లం కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటానే కానీ రావు. పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ సింపుల్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్, మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్. ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ ఏమొస్తుందండి, మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్, లేకపోతే నెక్స్ట్ స్టెప్లో చేద్దాం ఇంటిగ్రేషను. ఇంటిగ్రల్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ ఈ డినామినేటర్లో ఉన్నట్టు ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ని న్యూమినేటర్లోకి తీసుకెళ్ళండి. ఏమన్నప్పుడు ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ 1, ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 డిఎక్స్ మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ లాగ్ 1 ప్లస్ ఈ పవర్ ఎక్స్. ఇప్పుడు దీనికి ఓకే, ఇంటిగ్రేషన్ ఓకే. ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్. దీన్ని మళ్ళీ చేయాలంటే సేమ్ ప్రొసీజర్. ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా, ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టీ అనుకోండి. దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ డిటీ అవుతుంది. అప్పుడు ఇంటిగ్రల్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ డిఎక్స్ అంటే మైనస్ డిటీ అని చెప్పేసి రాసుకోవచ్చు. మైనస్ డిటీ బై టీ, మైనస్ ఎలానో ఫ్రంట్ ఉంటుంది. 1/t ఇంటిగ్రేషన్ లాగ్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 అని వస్తుంది. ఓకే, ఆల్రెడీ మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఈ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. ఫైనల్ ఇట్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్, ఈ మైనస్ ప్లస్ లాగ్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ 1. ఇంటిగ్రేషన్ ఈజ్ ఓవర్. ఓకే, ఫైనల్లీ మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ లాగ్ 1 ప్లస్ ఈ పవర్ ఎక్స్. ఇప్పుడు ఈ పవర్ ఎక్స్ అయితే మల్టిపుల్ చేస్తే ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ అంటే క్యాన్సిల్ అయిపోయి -1 ఒకటే మిగులుతుంది అక్కడ. ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ అంటే 1 ప్లస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ లాగ్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ లాగ్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ 1. ఫినిష్ ఓవర్. దిస్ కాల్డ్ ఈక్వేషన్ 4. From equations 2, 3 and 4, y is equal to complementary function plus particular integral. And y is equal to, what is complementary function? c1 e power x plus c2 e power minus x minus 1 plus e power x into log e power minus x plus 1 minus e power minus x log e power x plus 1. This is the general solution of the given differential equation. This is the general solution of the given differential equation. Next problem solve. D square y by dx square plus y is equal to x sin x using method of variation of parameters. Given that the differential equation is d square plus 1 into y is equal to x sin x. This is of the form f of d into y is equal to x, where f of d is equal to d square plus 1, capital X of x is equal to x sin x. The general solution of equation 1 is y is equal to complementary function plus particular integral. The auxiliary equation is f of m is equal to 0. And f of d and d square plus 1, f of m and m square plus 1 is equal to 0. M square is equal to -1, m is equal to plus or minus a, m is equal to minus i, plus i. And this complex roots వచ్చినాయి కాబట్టి alpha plus or minus i beta ఫార్ములా ఉంది. c1 cos beta x plus c2 sin beta x అంటే e power alpha x అంటే c1 cos x plus c2 sin x వస్తుంది. Let us choose y1 is equal to cos x, y2 is equal to sin x. y1 dash is equal to cos x differentiation minus sin x differentiation cos x. W is equal to y1 y2 y1 dash y2 dash క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాం. cos x sin x minus sin x cos x, cos x into cos x cos square, minus into minus plus sin x into sin x sin square, that is 1. Particular integral form minus y1 integral y2 x by w dx, y2 integral y1 x by w dx. ఏమవుతుంది ఇది y1 అంటే మైనస్ cos x మైనస్ y1 అంటే cos x ఇంటీరియల్ y2 అంటే sin x డివైడెడ్ బై 1 ఇంటూ క్యాపిటల్ x అంటే x sin x dx, sin x ఇంటూ y2 అంటే sin x, y1 అంటే cos x,
ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్ డిఎక్స్ మైనస్ కాస్ ఎక్స్ ఇంటూ చూడండి ఒకసారి ఎక్స్ యాక్సిస్ ఉంటుంది, సైన్ ఎక్స్ అంటే సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ని ఏం రాసుకోవచ్చు 1 మైనస్ కాస్ 2x/2 అని రాయొచ్చు కదా ఇంటూ డిఎక్స్ ప్లస్ సైన్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ యాక్సిస్గా ఉంటుంది సైన్ ఎక్స్ కాస్ ఎక్స్. దీన్ని ఒక 2 చేత మల్టిపుల్ చేసి డివైడ్ చేస్తాను. డివైడ్ చేసిన 2 ఇక్కడ ఉంది, మల్టిపుల్ చేసిన 2 sin x cos x అవుతుంది. 2 sin x cos x అంటే sin 2x dx. ఇప్పుడు దీనికి uv ఇంటిగ్రల్ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి. ఏంటంటే ఫార్ములా ఇంటిగ్రల్ uv dx is equal to uv1 minus u dash v2 plus u double dash v3 minus and so on. ఆ ఫార్ములా అప్లై చేస్తే u అంటే x v1 1 minus cos 2x/2కి ఇంటిగ్రేషన్ 1కేమో ఈ 2 బయటికి తీసుకొచ్చేసానండి, మైనస్ కాస్ x/2 ఉంది. 1కి ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్స్, కాస్కి ఇంటిగ్రేషను సైన్ అంటే కాస్ 2x సైన్ 2x/2 మైనస్ యూ డాష్ ఎక్స్కి డిఫరెన్షియేషన్ 1 v2 ఎక్స్కి ఇంటిగ్రేషన్ x²/2 సైన్కి ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ కాస్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ కాస్ 2x/2 2 ఇంటూ 2 4 ప్లస్ సైన్ x/2 యాస్టీస్గా అలా ఉంటుంది. మళ్ళీ దీనికి యూ ఫార్ములా అప్లై చేస్తే యూ ఎక్స్ v డాష్ sin 2x ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ కాస్ 2x/2 మైనస్ మళ్ళీ u డాష్ అంటే 1 మళ్ళీ మైనస్ కాస్ 2x/2కి ఇంటిగ్రేషను కాస్కి ఏమొస్తుంది సైన్ వస్తుంది మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అక్కడ ప్లస్ వస్తుంది. అప్పుడు ఏముంది దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కాస్ x/2 మైనస్ యాస్టీస్ ఉంది మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ఎక్స్ సైన్ 2x కాస్ x 2 into 2 4 x sin 2x cos x 2 into 4 minus into minus plus x²/2 into cos x/2 అంటే 4 x²/4 cos x plus minus into minus plus cos x cos 2x/4 2s are 8 ఇంకా sin x/2 ఇంటూ మైనస్ ఎక్స్ కాస్ x/2 అంటే మైనస్ సైన్ ఎక్స్ కాస్ 2x/4 ప్లస్ ఇది ప్లస్ అవుతుందండి సైన్ ఎక్స్ సైన్ 2x/4 సైన్ ఎక్స్ సైన్ 2x/4 4 2s are 8. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఏం లేదు, ఇది x²/4 మైనస్ x²/2 అంటే ఏమొస్తుంది మైనస్ x²/2 ప్లస్ x²/4 టోటల్గా మైనస్ x²/4 వస్తుంది అంతే కదండి. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ x²/4 కాస్ x. ఈ టర్మ్ను మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే x/4 కామన్ తీసేస్తున్నాను. సైన్ 2xని 2 sin x cos x అని రాయొచ్చు. cos x ఇక్కడ sin x cos 2x ఉంది. టోటల్గా x sin x/4 కామన్ తీస్తున్నాను ప్లస్ x sin x/4 కామన్ తీస్తున్నాను. తీస్తే ఇంక మిగిలింది 2 cos x అంటే 2 cos square x 2 cos square x 2 cos square x. ఇక్కడ ఏం మిగులుతుంది మైనస్ కాస్ 2x. మైనస్ కాస్ 2x అంటే ఏమొస్తుందండి మైనస్ కాస్ 2x. యాక్చువల్ మైనస్ అలా ఉంచండి. కాస్ 2x ఫార్ములా కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ అంటే మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ మైనస్ దీని మరలా 1 మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ అని రాసుకోవచ్చు. ఫైనల్ మైనస్ 2 కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ మైనస్ 1 అంటే ఏమవుతుంది మైనస్ 2 కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 అదే రాస్తాం మైనస్ 2 కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 ఓకేనా. అప్పుడు 2 కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. వెల్ అండ్ గుడ్. నెక్స్ట్ టర్మ్ చూస్తే మిగిలింది కాస్ ఎక్స్ కాస్ 2x/8 ప్లస్ సైన్ ఎక్స్ సైన్ 2x/8 1/8 కామన్ తీసేయండి ప్లస్ 1/8 cos x cos 2x plus sin x sin 2x ఓకే. న్యూమరేటర్ ఓకే మైనస్ x² cos x/4 ప్లస్ x sin x/4
బికాస్ 2 cos square x 2 cos square x క్యాన్సిల్ అయిపోయి 1 మిగులుతుంది. ఇది ప్లస్ 1/8 ఇంటూ 1/8 ఇంటూ cos a cos b ప్లస్ sin a sin b. cos a cos b ప్లస్ sin a sin b అంటే cos a మైనస్ b అంటే cos x మైనస్ cos 2x cos మైనస్ x అంటే cos x అంటే cos x/8 ఫినిష్. ఇంకంత మించి ఏమి లేదు. cos x/8 ఎంతకంటే సింపుల్గా చేయలేం. ఒకవేళ నువ్వు చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ ఆపేసుకో. దిస్ కాల్డ్ ఈక్వేషన్ 4. ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ ఈ రెండట్లో నుంచి cos x కామన్ తీయచ్చు. అప్పుడు ఇది -1 - 2x²/8 అవుతుంది. ఓకే, వెల్ అండ్ గుడ్. ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 2 and 4, ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్స్ 2, 3 and 4, y is equal to complementary function plus particular integral, and y is equal to complementary function. What is complementary function? c1 cos x plus c2 sin x minus x² cos x/4 plus x sin x/4 plus cos x/8. This is the general solution of the given differential equation. This is the general solution of the given. Okay, next another problem. d square y by dx square plus y is equal to 1/1 plus sin x. ఈ ప్రాబ్లం ఇక్కడ వరకు కామన్ అండి. ఇంత ముందు చేసిన దాంట్లో d square y by dx square plus y రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ మారింది. ఇక్కడ వరకు కామనే. పర్టికులర్లీ మీరు క్యాల్కులేట్ చేయండి. 1/1 plus sin x వేసి క్యాపిటల్ x ప్లేస్లో y1 అంటే ఏమో cos x, y2 అంటే sin x వేసి పర్టికులర్లీ క్యాల్కులేట్ చేయండి, చేసుకోండి. అండ్ అనదర్ ప్రాబ్లం d square y by dx square minus 2 into dy by dx is equal to e power x into sin x. ఒకటి చేసుకున్న ప్రాబ్లం ఇది. d square y by dx square minus 3 into dy by dx plus 2y is equal to 1/1 plus e power x. These are the some methods, some problems in method of variation of parameters. Okay, that's all.